അല്ലേ ജൂലിയ മോളെ? Sir. മോള് വായിച്ചേ ആ പേജിലെ അത് മേനക ഗാന്ധി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1978 അവിടെ മരുന്ന് വായിച്ചേ. Landmark judgments of the Supreme Court of India. A.P. Gopali was State Madras, 1950. Keshavan Madhavan Menon was State of Bombay, 1951. No retrospective effect for fundamental rights guaranteed by Constitution. Karak Singh was State of Uttar Pradesh, 1964. Right to privacy, an integral part of right to life. Golaknath was State of Punjab, 1967. 11 judge bench. Parliament is the constituted body and not a constituent body. Fundamental rights are immune from amendment by Parliament. P. Rajendran was State of Madras, 1968. Justification for allowing caste-based reservation. Madhav Jivaji Rao, Union of India, 1970. The order issued by the President of India de-recognizing the rulers of former Indian states in ultra-vires and illegal. Keshavananda Bharati versus State of Kerala, 1973. 13. Amendment to the Constitution is not law, and to the extent that it does not violate the basic structure of Constitution, it is valid. Shamsher Singh was State of Punjab, 1974. Neither the President nor Governor is to exercise the executive functions personally. Ahmedabad St. Saviour's College Society versus State of Gujarat, 1972. Rights of minorities, Article 29 and 30, are not mutually exclusive. Srimati Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, 1975. Right to free and fair elections is a basic feature of the Constitution. ADN Jabalpur versus S. Shukla, 1976. Right to approach court under Article 14, 21, 22 would remain suspended during emergency. Rev. Stanisias versus State of Madhya Pradesh, 1976. Formation by fraud and inducement. Maneka Gandhi versus Union of India, 1980s, 1978. Fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution are not distinct and mutually exclusive. യെസ്, ദിയ മോള് വായിച്ചേ. Landmark judgments of the Supreme Court of India. A.K. Gopalan versus A.K. Gopalan versus State of Madras, 1950. Scope and meaning of life and personal liberty under Article 21. Keshavananda Madhava Menon versus State of Bombay. 1951. No retrospective effects for fundamental rights guaranteed by the Constitution. Karak Singh versus State of Uttar Pradesh, 1964. Right to privacy and integral part of right to life. Golaknath versus State of Punjab, 1967. 11 judge bench. Parliament is a constituted body, not a constituent body. Fundamental rights are immune from amendment by Parliament. P. Rajendran versus State of Madras, 1968. Justification for allowing caste-based reservation. Madhav Jivaji Rao Singha versus Union of India, 1970. The order issued by the President of India recognizing the rules of former India states is ultra-vires and illegal. Keshwanda Bharati was a State of Kerala, 1973. Third judge bench. An amendment to the Constitution is not law,
and to the extent that it does not violate the basic structure of the Constitution, it is valid. Shamsher Singh versus State of Punjab 1974. Neither the president nor the governor or is to exercise the executive function personally. Ahmedabad St. Xavier College Society versus State of Gujarat 1973. Right of minorities. Article 29 and 30 are not mutually exclusive. യെസ്, അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ? Srimati Indira Nehru Gandhi versus Raj Naren 1975. This right to free and fair election is a basic feature of the constitution. ADM Jabalpur versus S. Sukla 1976. Right to approach court under Article 14, 21, 22 would remain suspended during the emergency if the issues Forces State of Madhya Pradesh 1977. Prohibition of conservation by force, fraud and inducement. Maneka Gandhi versus Union of India 1978. Fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution are not distinct and mutually exclusive. യെസ്, നോക്കൂ. ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ? അല്ല, ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ. ഇത് ലോ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറും. ലോ കോളേജൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറും. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നത് AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് 1950. അന്ന് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇല്ല, അന്നെടുത്ത കേസാണ്. 1950 അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നതന്നേ ഉള്ളൂ. AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ്. സ്കോപ്പ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 21. അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഉണ്ട്. അത് 3 നേരം ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ജയിലിൽ കിടന്നാലും റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. 1950 റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ന്യായം അതാ. റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഈസ് വിത്ത് അനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് അനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് അനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് 1950. സ്കോപ്പ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 21. ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് അനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുക. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? കേശവൻ മാധവ മേനോൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കേസാണ്. 1951. No retrospective effect of the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. ഭരണഘടന കുറച്ച് റൈറ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല. 1950 ജനുവരി 26 ഭരണഘടന പൂർണ്ണമായും നിലവിൽ വന്നത്. 1949 നവംബർ 26 അല്ലേ മക്കളെ? നവംബർ 26 ഭരണഘടന ഭാഗികമായി നിലവിൽ വന്നു. ആ നവംബർ 26 മുതൽ മുമ്പേ, അതിനു മുന്നേ 1949 നവംബർ 26 മുമ്പേ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട്. റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു നിയമം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുത പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. വന്നതിന് ശേഷം നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ആ പുസ്തകത്തിലോ നോട്ടിലോ എഴുതി വെക്കണം. റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. അടുത്തത് ഖരക് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് 1964. റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി, സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം. 1964 സ്വകാര്യത ഒരു വലിയ വിഷയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് പ്രൈവസി. ഏത് കേസിലാ പറഞ്ഞേ? ഖരക് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് 1964 പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വകാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഗോലക്നാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1967. 11 ജഡ്ജ് ബെഞ്ച്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് 11 ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച്. 11 ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് എന്ന് എഴുതിച്ചോ, എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച്. 5 or more ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച്. പാർലമെന്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബോഡി ആൻഡ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ബോഡി. Parliament is a constituted body, not a constituent body. Fundamental rights are immune from the amendment of Parliament. പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ അമെൻമെന്റ് നടത്താൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമില്ല. ഗോലക്നാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1967. 11 judges bench. Parliament is constituted body and not constituent body. Fundamental rights are immune from the amendment by the Parliament. പാർലമെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? രാജേന്ദ്രൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് 1968. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ അലോവിങ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവേഷൻ നടത്തുന്നത് നീതീകരിക്കാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ അലോവിങ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവേഷൻ നടത്തുന്നത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി. ഓക്കെ, കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞേ? മാധവ് ജുവാജി റാവു സിന്ധിയ versus Union of India 1970. The order issued by the President of India recognizing the rules of former Indian state is ultra virus and illegal. ഇവിടെന്ത് പറഞ്ഞേ? ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഉത്തരവിട്ടു. എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട്? ഓഫ് ഇന്ത്യ recognizing the rules for former Indian state. ഇന്ത്യയിലെ മുന്നിലെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇരുന്ന, ഇന്ത്യക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഇരുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ റീറെക്കഗ്നൈസിങ് ദ റൂൾസ്, അവിടെ നിലനിന്ന റൂൾസിനെ അംഗീകരിക്കാതെ ഓഫ് ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ വൈറസ് ആൻഡ് ഇല്ലീഗൽ. അത് അൾട്രാ വൈറസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് ദ പവർ. അൾട്രാ വൈറസിന്റെ മീനിങ് എഴുതിക്കോ, ബിയോണ്ട് ദ പവർ, അധികാരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ, അത് നിയമവിരുദ്ധവുമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. The order issued by the President of India
ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ? പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡീറെക്കഗ്നൈസ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്, സോറി റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്, റൂൾസ് അല്ല മക്കളെ, റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്. മുൻ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1950 മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകരിക്കാതെ ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ വൈറസ്. അത് ബിയോണ്ട് ദ പവർ ആണ്. ആരുടെ ബിയോണ്ട് ദ പവർ ആണ്? പ്രസിഡന്റിന്റെ ബിയോണ്ട് ദ പവർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇല്ലീഗൽ. അൾട്രാ വൈറസിന് എഴുതി വെക്കണം, പെൻസിൽ കൊണ്ടോ പേന കൊണ്ടോ എഴുതി വെക്കണം, ബിയോണ്ട് ദ പവർ, ബിയോണ്ട് ദ പവർ, അൾട്രാ വൈറസ്. അടുത്തത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 1973. കേശവാനന്ദ ഭാരതി മലയാളിയാണ്, കാസർഗോഡുകാരനാണ്. 3 judge bench. An amendment to the constitution is not law. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് കയറി കളിക്കരുത്, അത് നിയമമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ടു extend that it does not violate the basic structure of the constitution. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇടപെടാതെ നടത്തുന്നത് ഈസ് വാലിഡ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിൽ ഇടപെടാതെ നടത്തുന്ന അമെൻമെന്റ് ഈസ് വാലിഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് തിരിച്ചൊരർത്ഥമുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അമെൻമെന്റ് വാലിഡ് അല്ല എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു വന്ന ആദ്യത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേസ് 1973. മറന്നു പോകരുത്. കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 1973 ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കേസ്. ഷംസേർ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1974. Neither the president nor the governor is to exercise the executive function personally. പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് they are not liable for the executive function എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി 1974 ഷംസേർ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, അഹമ്മദാബാദ് സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് സൊസൈറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. അഹമ്മദാബാദിലെ സെന്റ് സേവിയർ കോളേജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജും ഓക്കെ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള കേസ് 1974. ആ കേസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ്, ജനസംഖ്യയിൽ കുറവുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം, റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ്. ആർട്ടിക്കിൾ 29 and 30 ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സസൈസ്ഡ്. അത് രണ്ടും ഒരേ സമയം മ്യൂച്വലി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്, രണ്ടും ഒരേ സമയം നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല, ഒന്നുകിൽ 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഒരെണ്ണം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, രണ്ടും ഒരേപോലെ നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എതിർത്തൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ നെഹ്റു ഗാന്ധി വേഴ്സസ് രാജ്നാരായൺ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേഴ്സസ് രാജ്നാരായൺ എന്ന് പറയും ആ കേസ് 1975. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ കേസിന് ശേഷമാണ് 1975 ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് വരുന്നത്? നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാ നെഹ്റു ഗാന്ധി വേഴ്സസ് രാജ്നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്.
രാജനാരായണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മസിൽ പവറും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജനാരായണൻ തോറ്റതായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും രാജനാരായണൻ ഒന്നും അല്ലാതാവുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. അതിനെതിരെ രാജനാരായണൻ കൊടുത്ത കേസ് വിജയിക്കുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതി അപ്പീൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ദിര നെഹ്റു ഗാന്ധി വേഴ്സസ് രാജനാരായണൻ 1975. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്തത് ADM ജബൽപൂർ വേഴ്സസ് ശുക്ല. ADM എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേറ്റ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആള്. ADM ജബൽപൂരിലെ ADM വേഴ്സസ് ശുക്ല. 1976. The right to approach the court under Article 14, 21 and 22 would remain suspending during emergency എന്ന് പറഞ്ഞു. എമർജൻസി വന്നാൽ 14 ഇല്ല, 21 ഇല്ല, 22 ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു? ADM ജബൽപൂർ വേഴ്സസ് ശുക്ല 1976. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ADM ജബൽപൂർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ADM ജബൽപൂർ കേസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബൈബിളായിട്ടോ ഖുറാനായിട്ടോ ഗീതയായിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജിമെൻ്റാണ് ADM ജബൽപൂർ. അടുത്തത് റവറൻഡ് സ്റ്റെയ്നീസിയസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ്. സ്റ്റെയ്നീസിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റുമായുള്ള കേസ് 1977. പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് കൺവേർഷൻ ബൈ ഫോഴ്സ്, ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ്. മതപരിവർത്തനം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതല്ല. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രീണനം നടത്തി, ഭീഷണി നടത്തി, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ കൊയേഷൻ, അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നൊക്കെ. ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് അല്ലാതെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഫ്രോഡാണ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്മെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ കൺവേർഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ കേസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. റവറൻഡ് സ്റ്റെയ്നിയസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് 1977. അടുത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കേസാണ് മേനകാ ഗാന്ധി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1978. ആ കേസിനെ അവിടെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പാസ്പോർട്ട് കേസ്. അതിനെ പാസ്പോർട്ട് കേസ് എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, 1978 പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദ പാർട്ട് 3 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. അതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും. റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. എന്തോന്ന് ഡിഗ്നിറ്റി? ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AK ഗോപാലൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ വിധിന്യായത്തിനെ സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി പറഞ്ഞു. AK ഗോപാലനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ? AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസിൽ പറഞ്ഞത് ബഹിരസമാണ്. കേട്ടില്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞേ 1950 പറഞ്ഞു. AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസിൽ പറഞ്ഞു the scope and meaning of life to life and personal liberty under Article 21. എന്തുവാ? the scope and meaning of life to life and personal liberty under Article 21. അവിടെ പറഞ്ഞത് മൃഗം ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നു. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായതുകൊണ്ട് മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ മേനകാ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ അതിന് കളി മാറി. മേനകാ ഗാന്ധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ മരുമകളായിട്ട് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് പൊള്ളി. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദ പാർട്ട് 3 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി. ആനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ല, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു.
മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ആരുമില്ലേ? എല്ലാരും പോയാ? ഇല്ല, മനസ്സിലായി സാർ. മനസ്സിലായി. യെസ്. കാർത്തിക മോളെ, കാർത്തിക് വായിക്കാം. Landmark judgment of the Supreme Court of India. A.K. Gopalan versus State of Madras, 1950. Scope and meaning of life and personal liberty under Article 21. Yashwant Madhava Menon versus State of Bombay, 1951. No retrospective effect for fundamental rights guaranteed by the Constitution. Bharat Singh versus State of Uttar Pradesh, 1964. Right to privacy an integral part of right to life. Golaknath versus State of Punjab, 1967. 11 Judgment. Parliament is a constituent body and not a constituent body. Fundamental rights are immune from amendment by Parliament. P. Rajendran versus State of Madras, 1968. Justification for allowing caste-based reservations. Madhav Jivaji Rao's India versus Union of India, 1970. The order issued by the President of India de-recognizing the rulers of former Indian states is ultra-virus and illegal. Keshavanta Bharati versus State of Kerala, 1973. 13 judge bench. An amendment to the constitution is not law, and to the extent that it does not violate the basic structure of the constitution, it is valid. Shamshar Singh versus State of Punjab, 1974. Neither the president nor the government is to exercise the executive functions personally. Ahmedabad St. Xavier's College Society versus State of Gujarat, 1974. Right of minorities, Article 29 and 30 are not mutually exclusive. Srimati Indira Nehru Gandhi versus Raj Nari, 1975. Right to free and fair elections is a basic feature of the Constitution. ADM Jabalpur versus S. Shukla, 1976. Right to approach court under Article 14, 21 and 22 would remain suspended during implementation. These versus State of Madhya Pradesh, 1977. Prohibition of conversion by force, fraud and inducement. Maneka Gandhi versus Union of India, 1978. Fundamental rights conferred by the Part 3 of the Constitution and are not distinct and mutually exclusive. യെസ്. ജൂലിയ മോളെ, ജൂലിയ പോയാ? sir. ആ, നമ്മുടെ അടുത്ത പേജ് വായിച്ചേ. മിനർവ മിൽസ് മുതൽ ഇന്ദിരാ സൊഹാനി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1992 എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വരെ വായിച്ചേ. Sir. Minerva Mills versus Union of India, 1980. Parliament's amending power is limited, and by amending the constitution, this power cannot be converted into an unlimited power. Hence, arbitrary and reasonable actions of the executive and judiciary. Normally, punishment for offense of murder is sentence of life imprisonment. The court can depart from that rule and impose death sentence if there are special reasons for doing so. Such reasons may be ordered in writing. D.S. Nakara versus Union of India, 1983, on fairness and equality of treatment as per Article 14. Machi Singh versus State of Punjab, 1983, categories of arrest of rare cases deserving death sentence. Indian Express newspapers versus Union of India, 1985, nature and extent of restrictions possible on freedom of speech and expression. State of Himachal Pradesh versus a parent of student, 1985. If in the nature of a public interest litigation PIL, even letter can be treated as writ petition. Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum, 1985. States initiative demanded in a uniform civil code. Vijay Emmanuel versus State of Kerala, 1986. Religious beliefs permits
1. Not to sing the national anthem. Kehar Singh versus Union of India, 1986. President of India's clemency power under Article 72. Power of President to review the decision of Supreme Court. Atulai versus R.S. Naik, 1988. The power to enlarge jurisdictions legislative in character, so also the power to confer the right to appeal or take away a right of appeal. Sodan Singh versus New Delhi Municipal Corporations, 1989. On the legitimate use of roads by citizens, street trading fundamental. 1992. For the purpose of reservation, backward classes can be identified on the basis of caste. Creamy layer must be excluded. Reservation shall not exceed 50% number reservations in promotion. Keyhole. Yes. മതി ഇന്ദിര സൊഹാനി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1992 അല്ലേ? ആ മോളെ sir. വായിച്ചോ. Minerva Mill versus Union of India, 1980. Parliament's amending power is limited, and by amending the constitution, this power cannot be converted into an unlimited power. K3 Second versus State of Bihar, 1981. The state is constitutionally bound to provide free legal aid to poor or indigent accused who are incapable of engaging lawyers. S.P. Gupta versus Union of India, 1981. Independence of judiciary in appointment of judges. Bachchan Singh versus State of Punjab, 1982. Protection through Articles 14, 19 and 21 of the Constitution against arbitrary and unreasonable action of the executive and judiciary. Normal punishment for offense of murder is sentence of life imprisonment. The court can depart from that rule and impose death sentence if there are special reasons for doing so. Such reasons must be recorded in writing. D.S. Nakra versus Union of India, 1983. On fairness and equity of treatment as per Article 14. Machi Singh versus State of Punjab, 1983. Categories of rarest of rare cases deserving death sentence. Indian Express newspaper versus Union of India, 1985. Nature and extent of restriction possible on freedom of speech and expression. State of Himachal Pradesh versus a parent of a student, 1985. If the nature of a public interest litigation bill, even letter can be treated as a writ petition. Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banam Begum, 1985. State's initiative demanded in making a uniform civil code. Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, 1986. Religious beliefs permits one not to sing the national anthem. Kehar Singh versus Union of India, 1986. President of India's clemency power under Article 72. Power of the President to even review the decision of the Supreme Court. A.R. Anjali versus R.S. Nayak, 1988. The power to enlarge jurisdiction is legislature in character, so also the power to confer the right of appeal or take away a right of appeal. Sodan Singh versus New Delhi Municipal Corporation, 1989. On the legitimate use of roads by the citizen. Street trading is a fundamental right. Indira Swahini versus Union of India, 1992. For the purpose of reservation, backward classes can be identified on the basis of caste. Creamy layer must be excluded.
Reservation shall not exceed 50%, no reservation in promotions. Yes. Okay. നോക്കൂ പുസ്തകം. മിനമ്മ ബിൽ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1980. Parliament's amending power is limited, and by way of amending the constitution, this power cannot be converted into an ultimated power. Parliament's amending power is limited. പാർലമെന്റ് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന അധികാരം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ബൈ അമെൻഡിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടന അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദിസ് പവർ കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അൺലിമിറ്റഡ് പവർ. നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത അധികാരം പാർലമെന്റിനില്ല. എന്തിന്? ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത അധികാരമൊന്നും ആർക്കില്ല? പാർലമെന്റിനില്ല. ബിക്കോസ് പാർലമെന്റ് ഈസ് എ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോഡിയാണ് പാർലമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മൊത്തമായി മാറ്റാൻ അധികാരം ആർക്കില്ല? പാർലമെന്റിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഖത്രി. സെക്കൻഡ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ 1981. State is constitutionally bound to provide free legal aid to poor. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് poor. State is constitutionally bound to provide free legal aid to poor. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമസഹായം കൊടുക്കുക എന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ബാധ്യതയാകുന്നു. ഓർ ഇൻഡിജന്റ് അക്യൂസ്ഡ്, പൈസയില്ലാത്ത കുറ്റവാളികൾക്കും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചെലവിൽ നിയമസഹായം കൊടുക്കണം. ഹൂ ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് എൻഗേജിങ് ലോയേഴ്സ്, അവർക്ക് വക്കീലിനെ വെക്കാൻ സ്വന്തമായി പണമില്ലാത്തവർക്ക് വക്കീലിനെ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് 1989 1981 ഖത്രി സെക്കൻഡ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡും ലീഗൽ സർവീസ് അദാലത്തും ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റികളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അടുത്തത് എസ് പി ഗുപ്ത വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1981. എസ് പി ഗുപ്ത വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ്. ജഡ്ജിമാരെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ വെക്കാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലേവറികളെ, രാഷ്ട്രീയ അടിമകളെ പിടിച്ച് ജഡ്ജിയാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വേറൊരു വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എസ് പി ഗുപ്ത വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1981. അടുത്തത് ബച്ചൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1982. Protection through Article 14, 1921 of the Constitution against arbitrary arrest and unreasonable actions of the executive and judiciary. നോക്കൂ, ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്താ? ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്താ പറയുന്നേ? ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്താ കാർത്തികേ? റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ അല്ലേ? ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ആ പറഞ്ഞത്. ശരി, ആർട്ടിക്കിൾ 19 എന്താ പറയുന്നേ മോളെ? സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡംസ്. സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമല്ല, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡംസ്. 21 right to life and yes, right to life and personal liberty. കാർത്തികേ, ജൂലിയെ മനസ്സിലായോ? Sir. Yes.
Bachan Singh versus State of Punjab 1982, protection through Article 14, 1921 of the Constitution against arbitrary and unreasonable actions. Arbitrary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകപക്ഷീയം, unreasonable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ. Unreasonable actions of the executive and judiciary. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജഡ്ജിമാരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായതും അൺറീസണബിളുമായ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. Normally, punishment of offenders of murder is sentence of life imprisonment. The court can depart from that rule and impose death sentence if there are special reason for doing so. നോക്കൂ, സാധാരണ കൊലപാതകത്തിന് തൂക്കിക്കൊലയാണ് ശിക്ഷ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചത്തു, ഒരുത്തൻ കൊന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ കയറി അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പാടില്ല. സച്ച് റീസൺസ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ഉണ്ട്, ഇയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതണം. ആരെഴുതണം? ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻ ജഡ്ജി എഴുതണം. നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻ ജഡ്ജിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കണം. എന്തോർക്കണം? ബച്ചൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 302 ചാർജ് ചെയ്ത് മുമ്പിലോട്ട് ഇട്ട് തരുന്നവനെ അങ്ങ് തൂക്കാൻ വിധിക്കരുത്. തൂക്കാൻ വിധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെഴുതണം? The court can depart from that rule and impose death sentence if there are special reasons for doing so. Such a reason must be recorded in writing. അങ്ങനെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാര് ഒരുത്തനെ തൂക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. എഴുതി ജഡ്ജിമെന്റിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇയാളെ തൂക്കാൻ വിധിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ? DS നഗര വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. DS നഗര വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓൺ ദ ഫെയർനെസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ 14. ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും പൂട്ടി ഇക്വാളിറ്റി നടപ്പാക്കലല്ല. എന്ത് വേണം? ആ ഇക്വാളിറ്റി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഫെയർനെസ് വേണം, ഇക്വിറ്റി വേണം. ഇക്വിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കണമെന്നല്ല. ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അതിന് വളർന്നു വരാനുള്ള അവസരം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നടത്തേണ്ടത്? ആർട്ടിക്കിൾ 14 നടപ്പാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് റിസർവേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. റിസർവേഷൻ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വന്നത്? ഫെയർനെസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 14. ആർട്ടിക്കിൾ 14ന്റെ ഫെയർനെസ് കൊണ്ടും ഇക്വിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊണ്ട്, ആ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതുകൊണ്ട്. അടുത്തത് മച്ചി സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1983. കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസ് ഡിസർവിംഗ് ഡെത്ത് സെന്റൻസ്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ കൊലപാതകിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കേസുണ്ടല്ലോ, സ്പെഷ്യൽ റീസൺ, അതാണ് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റയർ കേസസ്. അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1985. നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോസിബിൾ ഓൺ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തമായൊരു പത്രമുണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പത്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ വരും? ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അകത്ത് വരും, അല്ലാതെ പത്രത്തിന് സ്വന്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പോസിബിൾ ഓൺ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഫ്രീഡം ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, റീസണബിൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, വളരെ വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വേഴ്സസ് എ പേരന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്. അയാളുടെ പേര് എഴുതുന്നില്ല. പേരന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് 1985. നോക്കൂ, if in the nature of a public interest litigation, pill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ, ഈവൻ എ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ. അത് നമ്മൾ വേറൊരു കേസിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. എന്നാ നമ്മളെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷന് ഒരു ലെറ്ററിനെയും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏതാ?
കെ ബസു. DK ബസു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അല്ലേ? വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അല്ല കേട്ടോ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഓക്കെ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വാസ് എ പേരന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് 1985. DK ബസുവിന്റെ കേസിനെ വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും. എന്താ കാർത്തികേ? ഏത് പേരിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് DK ബസുവിന്റെ കേസിനെ? ഏത് പേരാ ജൂലിയെ? Right of arrested person. Right of arrested person. Article 20 subclause 2, right of arrested person. ഓക്കെ. കാർത്തികേ, ഇനി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ. കാർത്തികേ, പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ, മറന്നു പോവല്ലേ. യെസ്. അടുത്തത് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനോ ബീഗം 1985. State initiate demanding to making uniform civil code under Article 44 of the Constitution of India. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 44 ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനോ ബീഗം എന്ന് പറയുന്ന കേസ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണ്. ആ ജഡ്ജിമെന്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണം. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനോ ബീഗം എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. ആ കേസിൽ പറഞ്ഞു ഡൈവോഴ്സ്ഡ് മുസ്ലിം വുമൺ ഈസ് എൻടൈൽഡ് ടു മെയിൻ്റനൻസ്. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ, ഡൈവോഴ്സ്ഡ് വുമൺ ഈസ് ഓൾസോ എൻടൈൽഡ് ടു മെയിൻ്റനൻസ്. അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു നിയമവും മുസ്ലിമിനൊരു നിയമവും ഹിന്ദുവിനൊരു നിയമവും ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെയും ദേശീയ പതാകയുടെയും കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേ നിയമം. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനോ ബീഗം 1985. സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ടു മേക്കിംഗ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്ത നിയമമാണ്, ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ്. മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. 1985 വന്നത് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറല്ല. അടുത്തത് ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. വിവാദമായ എല്ലാ കേസുകളും പോയത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 1986 പറഞ്ഞു റിലീജിയസ് ബിലീഫ് പെർമിറ്റ് നോ വൺ നോട്ട് ടു സിംഗ് നാഷണൽ ആന്തം. മതവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നയാൾക്ക് ദേശീയ ഗാനം പാടണ്ട എന്ന് മതവിശ്വാസം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ വേഴ്സസ്. റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണിത്. അവിടെ വേണം എഴുതി വെച്ചോ, റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 1986. ഞാനീ പറയുന്നത് എന്താ മോളെ? റൈറ്റ് ടു സൈലന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൈലന്റ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണിത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ഖേഗർ സിംഗ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1986. President of Indians clemency power under Article 72. Power of the President even review the decision of the Supreme Court. ഇതേത് കേസാണെന്ന് അറിയാമോ? ഖേഗർ സിംഗ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിന്റെ സൈഡ് എഴുതിയിട്ടോ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ കേസ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസാണത്. ഖേഗർ സിംഗ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതക കേസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസല്ല. നാനാവതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കൊലപാതക കേസ്. നാനാവതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. അതൊരു കഥ പോലെ പറയാമെന്ന കേസാണ്. അടുത്തത് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ക്ലെമൻറി പവർ
Clemency power. Under Article 72, power of the President to even review the decision of the Supreme Court. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പോലും റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവറാണ്. എന്ത് പവർ? ആർട്ടിക്കിൾ 72 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരുടെ പവർ? പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പവർ. A.R. Andule versus R.S. Nayak, 1988. Power to enlarge the jurisdiction of a legislative in character, so also the power to confer the right of appeal or take away a right of appeal. എന്ന് പറഞ്ഞ A.R. Andule പറഞ്ഞു വേഴ്സസ് R.S. നായക്കിൽ പറഞ്ഞു 1988. പവർ ടു enlarge jurisdiction is a legislative in character. ഒരു കോടതിയുടെ അധികാരപരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ, നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ ഓൾസോ ദ പവർ ടു കൺഫർ ദ റൈറ്റ് ടു അപ്പീൽ, അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം, ഓർ ടു ടേക്ക് അവേ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്പീൽ, അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിനും നിയമസഭയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കോടതിയുടെ അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അധികാരം കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം. പവർ ടു അപ്പീൽ, അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം എടുത്തു കളയാം, അപ്പോൾ അധികാരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് തൊടാൻ പാടില്ല. സോജൻ സിംഗ് ആണ്, സോഡൻ സിംഗ് അല്ല കേട്ടോ. സോജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ്. On the legitimate use of the roads by citizens, street trading is a fundamental right. വഴിയോര കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 പരിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സോജൻ സിംഗ് കേസ്, ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ 1989 ഈസ് എ ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ യവന്മാരൊന്നും തട്ടുകടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. മനസ്സിലായോ? റോഡ് സൈഡിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സോജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കണം എന്ന് ഇപ്പം പോലീസുകാർ വന്നാൽ പറയും. സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൗലിക അവകാശമുള്ളത്. ഇന്ദിര സൊഹാനി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1992. ഇന്ദിര സൊഹാനി, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിസർവേഷൻ, സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 41 പരിധിയിൽപ്പെടുത്തിയാണ് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ? ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ റൈറ്റ്. ഫെയർ ആയിരിക്കണം, ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ഏതാ? ഇക്വാളിറ്റി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്. ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്രീമി ലെയർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരെ സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അതിനെയാണ് ക്രീമി ലെയർ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എത്ര? 1992. റിസർവേഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി എക്സീഡ് 50%. മൊത്തം സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ 50% കൂടുതൽ റിസർവേഷൻ ഉയർത്താൻ പാടില്ല. നോ റിസർവേഷൻ ഇൻ പ്രൊമോഷൻസ്. പ്രൊമോഷൻ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദിര സൊഹാനി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണ്. ഇപ്പോൾ 10% അപ്പർ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതിനെതിരാണ്? ഇന്ദിര സൊഹാനി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അത് റദ്ദ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് നിയമവിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാനൊരു നിയമവിദഗ്ധനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായി സാർ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? കാർത്തികേ? Any doubt? കാർത്തികേ? ഇല്ല സർ. ജൂലിയ മോളെ? sir. Any doubt? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചോ. ഏതാ?
ഫിഹോട്ട ഹലോഹാൻ വേഴ്സസ് സച്ചിഹ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് വായിച്ചു. അത് മുതൽ താഴേക്ക് ഏതാ ഗീതാ ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് വരെ വായിക്കണം. Dakota Holohan versus Zakhilu, 1992. Anti-defection law is not violative of any rights of freedom structure of parliamentary democracy. Supreme Court advocates on record ASSN versus Union of India. Association versus Union of India, 1993. Independence of judiciary and appointment of judges. Assar versus Union of India, 1994. Conditions under which state governments may be dismissed. S. Chandrakumar versus Union of India, 1995. Power for review by Supreme Court and High Court is part of the basic structure of Constitution. C. Adi Budaliar versus Idol of Sri Swaminathan Swami Tirukoil, 1996. Right of women to elimination of gender-based discrimination, particularly property. Giat Kaur, State of Punjab, 1996. Right to right to die. Citizens Welfare Forum versus Union of India, 1996, on curbing industrial pollution and the enforcement of polluter pays principle. Mafatlal Industries versus Union of India, 1997. Illegal collection tax is not property of the state and is not within the disposing power of the state. SSC has the right to seek a refund of taxes illegally and unauthorizedly collected. DK Burst was released in West Bengal, 1997. Guidelines to be followed in all cases of arrest or detention. Visakhapatnam State of Rajasthan, 1997. Right of working women to dignity and safety. Guidelines to prevent harassment or prevent at their place of work. Dinesh Union of India, 1997. Citizens' right to know about decisions and actions of the government. Kamal, 1997. Public trust doctrine is part of Indian law ecology. PUCL versus Union of India, 1997. Right under Article 19, subclause 1, subclause A includes right to hold conversation. West Bengal House of Court versus 1997. Supreme Court to interfere matters of false irrational or abuse of power. X versus Z Hospital, 1998. AIDS right to privacy is not absolute. Geeta versus the Reserve Bank of India, 1999. Mothers to be the natural guardian in spite of father being alive. Yes, Diamole വായിച്ചേ. Quixota Holohan versus Sithu, 1992. Anti-defection law is not violative of any rights or freedom or the basic structure of parliamentary democracy. Supreme Court advocates on record assignment versus Union of India, 1990. Association versus Union of India, 1993. Rule of the Supreme Court and independence of India in appointment of judges. S.R. Bomme versus Union of India, 1994. Condition under which states government may be dismissed. L. Chandrakumar versus Union of India, 1995. Power for review by the Supreme Court and High Court is part of the basic structure of the Constitution. C. Masilamani Mudalayar versus Ideal of Sri Swaminatha Swami Tirugoil, 1996. Right of women to elimination of gender-based discrimination, particularly in respect of property.
Jain Kaur versus State of Punjab 1996. Right to life does not include right to die. Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India 1996 on curbing industrial pollution and the enforcement of polluter pays principle. Maftalal Industry versus Union of India 1996. Illegally collected tax is not the property of the state and is not within the disposing power of the state. SSC as the right to seek a refund of taxes illegally and unauthorizedly collected. DK Basu versus State of West Bengal 1996 guidelines to be followed in all cases of arrest or detention. Vishaka versus State of Rajasthan 1997. Right of working women to dignity and safety. Guidelines to prevent harassment of women at their place of work. Dinesh Trivedi versus Union of India 1997. Citizen right to know about decisions and action of the government. MC Mehta versus Kamal Nath 1997. Public trust doctrine is part of the Indian law ecology. PUCL versus Union of India 1997. Right under Article 19 subclause 1 subclause A includes right to holding telephone conservation in privacy. West Bengal Housing Board and Brijendra versus Brijendra 1997. Supreme Court not to interfere in matters of policy unless the action of the government is unconstitutional or ultra vires or arbitrary, irrational, or in abuse of power. X versus Red Hospital 1998. AIDS patient does not have right to marry till cured. Right to privacy is not absolute. Geeta Hariharan versus Reserve Bank of India 1999. Mother's right to be the natural guardian in spite of the father being alive. Yes. Sir. Yes. Yes, listen. Quixota Halohan versus Sachilhu. Anti-defection law is not violative of any rights or freedom or basic structure of the parliamentary democracy. ആന്റി-ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്തിൻ്റെ വയലേഷൻ അല്ല? വയലേഷൻ ഓഫ് എനി റൈറ്റ് ഓർ ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വയലേഷൻ അല്ല, അവകാശങ്ങളുടെ വയലേഷനാണ്. ഓർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി, പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ വയലേഷൻ അല്ല. ഈ ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ? കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ ഒരാൾ മത്സരിക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നു, പാർലമെന്റ് ചെന്നിട്ട് BJP കാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, അതിനെയാണ് ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ട് വേറൊരു ചിഹ്നത്തിലെ പാർട്ടിക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം. അത് ജനങ്ങൾ അയാൾ ആ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? വോട്ട് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൂറുമാറുമ്പോൾ അയാളുടെ MP സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ MLA സ്ഥാനം കളഞ്ഞിട്ട് മാറിക്കോണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1993. റോൾ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ്. ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി സൂക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ എന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത്. അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നവരെ അല്ല ജഡ്ജിയാക്കേണ്ടത്,
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അന്തസ്സത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ വേണം ജഡ്ജിയാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന വിധിന്യായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത്. SR Bommai vs Union of India 1994. Conditions under which state government may be dismissed. ഇത് പറഞ്ഞേ, കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ബി ഡിസ്മിസ്ഡ്. ഏതെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങളോ നടത്തുമ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ എടുത്തു കളയാം എന്നാണ് SR Bommai വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞത്. L. Chandrakumar വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1995. Power for review by Supreme Court and High Court is the part of the basic structure of the Constitution. എന്ത് പറഞ്ഞത്? സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അതിനകത്ത് കയറി കളിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടെന്തോ പറഞ്ഞു? 1995 പറഞ്ഞു പവർ of review by the Supreme Court and High Court is a part of the basic structure. റിവ്യൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? റിവ്യൂ പവർ, നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ റിവ്യൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത് പറഞ്ഞേ, മസിലാമണി മുതലിയാർ വേഴ്സസ് ഐഡിയോൾ ഓഫ് ശ്രീ സ്വാമിനാഥസ്വാമി തിരുക്കോയിലിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അതാണ് ഏതാ? സ്വാമിനാഥസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെതിരെ അതിൻ്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ മസിലാമണി മുതലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തു. ആ കേസാണ് 1996 പറയുന്നത്. റൈറ്റ് ഓഫ് വുമൺ ടു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് particularly in respect of property. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ, ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ആണ്, അമ്പലത്തിനകത്ത് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കണമോ, ശ്രീകോവിൽ പ്രവേശിക്കണമോ എന്ന് പറയുന്നത് particularly in respect of property. അത് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് എന്ന് വളരെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ജെയിൻ ഗൗർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1996. റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ് ടു ഡൈ. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തിരിച്ചാണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ് ടു ഡൈ എന്ന് 2018 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1996 പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്നാണ്, ഡൈ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺ വെൽഫെയർ ഫോറം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1996. ഓൺ ക്രബിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് പൊള്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. വ്യവസായം നടക്കുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തവൻ അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ മാറ്റണം. പൊള്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ 1996 കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ഗംഗാ ടാനറി കേസിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. ഗംഗാ ടാനറി കേസ് ഗംഗ മലിനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്, പൊള്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആര് മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അയാൾ പൈസ ചെലവാക്കി വൃത്തിയാക്കിക്കോണം. പൊള്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺ വെൽഫെയർ ഫോറം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1996. ഗംഗാ ടാനറി കേസ്, പൊള്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മഫത്ത് ലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മഫത്ത് ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, വില കൂടിയ തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് മഫത്ത് ലാൽ. വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1997 പറഞ്ഞത് ഇല്ലീഗലി കളക്ടഡ് ടാക്സ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. നിയമവിരുദ്ധമായി ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പണം സർക്കാർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെങ്കിലും, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്.
സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദ ഡിസ്പോസിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല. അസസി, അസസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നയാൾ. അസസി, ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നയാൾ. ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റീഫണ്ട് ഓഫ് ദ ടാക്സസ് ഇല്ലീഗലി ആൻഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ്ലി കളക്റ്റഡ്. പക്ഷേ സർക്കാർ ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി. തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല, അടുത്ത വർഷത്തെ ടാക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഫത്ലാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1997. Illegally collected tax is not the property of the state and is not within the disposing power of the state. Assessee has a right to seek refund and taxes illegally and unauthorizedly collected. Yes, and the code എഴുതി വെക്കണം. It is not refundable. It can be adjusted for the coming tax years. Okay, അടുത്തത് DK Basu വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസാണ്. 20 സബ് ക്ലോസ് 2 പറയുമ്പോഴും ആർട്ടിക്കിൾ 21 പറയുമ്പോഴും അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസാണ്. 1997 ഇറ്റ് ഈസ് വാസ് എ പിൽ. ഇതൊരു കത്തായിരുന്നു, അത് ബില്ലായിട്ട് പരിഗണിച്ചു. അതിനകത്ത് സർക്കാർ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിനും വിചാരണയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം വരെ പോലീസ് എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതാ? റൈറ്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. അവിടെ എഴുതി വെച്ചോണം, റൈറ്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. ഗൈഡ്ലൈൻസ് ടു ബി അലൗഡ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ഓർ ഡിറ്റൻഷൻ. ഒരാളെ പിടിച്ചകത്ത് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? DK Basu വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ 1997 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2003 CRPCയും IPCയും ഒക്കെ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി DK Basu വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ DK Basu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അയാള് ഒരു കത്ത് എഴുതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അയച്ചതാണ് ഈ കേസിന്റെ ആധാരം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പിൽ, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചു. ഓക്കെ, വിശാഖ കേസ്. അടുത്ത കേസ്, സ്ത്രീകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, മാഗ്ന കാർട്ട. വിശാഖ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ 1997. റൈറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ടു ബി ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും വേണം. ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഹരാസ്മെന്റ് ഓഫ് വിമൻ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ ഹരാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും, സെക്ഷുവലായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഹരാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് വിശാഖ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ 1997. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദിനേശ് ത്രിവേദി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദിനേശ് ത്രിവേദി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് 1997 വന്ന കേസാണ്. സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഡിസിഷൻസ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്തിന് വിധേയമായത്? റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2005 വിധേയമായത്. ഏതാ? ദിനേശ് ത്രിവേദി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്നാണ്, ടാക്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിസൺ റൈറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. ഓരോ പൈസയും എങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നു എന്നറിയാൻ പൗരൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിനേശ് ത്രിവേദി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലാണ് 1997. അടുത്തത് MC മേത്ത വേഴ്സസ് കമൽനാഥ്. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ചായി വളർത്തിയെടുത്ത ആളാണ് MC മേത്ത. കമൽനാഥ്, MC മേത്ത വേഴ്സസ് കമൽനാഥ് 1997. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലോ ഇക്കോളജി. ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോളജി സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്ത്? ഭൂമി, വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ മസ്റ്റ് ബി, അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് തോന്നിയ പോലെ വ്യവസായം നടത്തരുത്, ഇക്കോളജിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വ്യവസായം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. PUCL, പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടി. ഇനി ചോദിക്കരുത്, എഴുതി വെച്ചോണം. പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടി, PUCL, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1997. Right under Article 19(1)(a) includes right to hold a telephone conversation. Right to privacy-യിൽ പ്രൈവസിയായി ടെലഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നതും പെടും. കാമുകിയും കാമുകനും സംസാരിക്കുന്നത് ടെലഫോൺ കോൺവെർസേഷനിലൂടെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി. ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയിൽ പെടും, ടെലഫോൺ കോൺവെർസേഷനാണ്. അതൊന്നും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി. ഈ നാളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് അച്ഛാ ഇത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്നും പേര് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം. PUCL versus Union of India 1997. Right under Article 19 clause 1 subclause A includes right to hold telephone conversation in privacy. West Bengal Housing Board versus Brijendra Singh 1997. Supreme Court not to interfere in the matters of policy unless the action of the government is unconstitutional or ultra-virus or arbitrary, irrational and an abuse of power. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളിസി മാറ്ററിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടരുത്, സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടരുത്. ആരുടെ പോളിസി മാറ്ററിൽ? സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആരിടപെടരുത്? കോടതി ഇടപെടരുത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടപെടാം. അങ്ങനെ പോളിസി മാറ്റാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അൾട്രാ വൈറസ് ആണ്, ബിയോണ്ട് ദ പവറാണ്, അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ്, ആർബിട്രറി ആണ്, ഏകപക്ഷീയമാണ്, ഇറാഷണലാണ്, ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല, ഓർ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ. അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? അധികാര ദുർവിനിയോഗം. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ പോളിസി മാറ്റൽ ആർക്കിടപെടാം? കോടതിക്ക് ഇടപെടാം. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ് വേഴ്സസ് സഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ. പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 1998. എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു മാരി ടിൽ ക്യൂർഡ്. റൈറ്റ് ടു മാരി, വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ വൈക്കും റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? എയ്ഡ്സ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാര് പറഞ്ഞു? സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു മാരി ടിൽ ക്യൂർഡ്. റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഈസ് നൗ അബ്സല്യൂട്ട്. റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ട്. ആർക്കുണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുക. സ്ത്രീക്കും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, പുരുഷനും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ഗീതാ ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1999. അവർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കേസാണ് കേട്ടോ. മദേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു ബി ദ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫാദേഴ്സ് ബീങ് അലൈവ്. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നാലും അച്ഛനാണ് മക്കളുടെ ഗാർഡിയൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് എലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് ഗാർഡിയൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഫാദർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. ഫാദർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ, മദർ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. അച്ഛൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാർക്കല്ല അവകാശം, അമ്മയ്ക്കാണ് അവകാശം. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാർത്തിക മോളൊന്ന് വായിക്കും. കാർത്തികേ. Martha Lohan versus Sixelhu, 1992. Anti-defection law is not violative of any right of freedom
or the basic structure of parliamentary democracy. Supreme Court advocates on record uh, Association versus Union of India, 1993. Role of the Supreme Court and independence of the judiciary in appointment of judges. S.R. Bommai versus Union of India, 1994. Conditions under state governments may be dismissed. L. Chandrakumar versus Union of India, 1995. Power for review by the Supreme and the High Court is part of the basic structure of the Constitution. C. Masilamani Udalya versus Idol of Sri Swaminatha Swami, Swaminatha Swami Tirukkoil, 1996. Right of women to elimination for gender-based discrimination, particularly in respect of property. Gian Gavu versus State of Punjab, 1996. A right to life does not include a right to die. Fellow Citizen Welfare Forum versus Union of India, 1996. On curbing industrial pollution and the enforcement of polluters pay principle. Mafatlal Industries versus Union of India, 1997. Illegally collected tax is not the property of the state and is not within the disposing power of the state. SEC has the right to seek refund of tax allegations and unauthorizedly collected. DK Basu versus State of West Bengal, 1997. Guidelines to be allowed followed in all cases of arrest or detention. Vishaga versus State of Rajasthan, 1997. Right of working women to dignity and safety. Guidelines to prevent harassment of women at their place of work. Dinesh Trivedi versus Union of India, 1997. Citizens' right to know about decisions and actions of the government. MC Mehta versus Kamalna, 1997. Public Trust Doctrine is a part of Indian law ecology. PUCL versus Union of India, 1997. Right under Article 91A include right to hold telephone privacy. West Bengal Housing Board versus Brijendra, 1997. Supreme Court not to interfere the matters of policy unless the actions of the government is unconstitutional or ultra vires or arbitrary, rational or in the abuse of powers. X versus Isard Hospital, 1998. Each Persian does not have right to marry through birth. Right to privacy is not absolute. Nida Hariharan versus Reserve Bank of India, 1999. Mother's right to be natural guardian in spite of the father's being alive. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, മനസ്സിലായോ? കാർത്തികയ്ക്കോ? ജൂലിയ? Sir. യെസ്. അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് വായിച്ചേ. ജൂലിയ വായിച്ചേ. State of Karnataka was State of Andhra Pradesh. Good.